નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું દરેકનું સ્વાગત છે। ધોરણ 5 વિષય હિન્દી। મિત્રો, આપણે ગયા વખતે હિન્દીમાં સંજ્ઞા ભણ્યા હતા, તો આજે આપણે વ્યાકરણમાં લિંગ છે તે ભણીશું। આપણે ગયા પીરિયડમાં જોયું હતું સંજ્ઞા અને તેના પ્રકાર, તો આજે પણ આપણે વ્યાકરણમાં લિંગ એ ભણીશું। તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે, પેલું છે તે છોકરાનું છે, એટલે હિન્દીમાં તેને લડકા કહે છે। तो पहला चित्र है वह लड़के का है, दूसरा चित्र है वह बैल का है, तीसरा चित्र है वह मोर का चित्र है। तो ऊपर दिए गए हुए चित्रों पर हम ध्यान दें तो बाईं तरफ के चित्रों में लड़का, बैल और मोर है, तो ये पुरुष वर्ग के प्राणी है, એટલે કે यह पुरुष वर्ग के प्राणी है, तो वह पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, એટલે કે જે શબ્દ પુરુષ જાતિ દર્શાવે તેને પુલ્લિંગ કહે છે। હિન્દીમાં લિંગના બે પ્રકાર છે, પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ। તો આપણે આજે અહીંયા જોઈએ તો આ ઉપરના જે ડાબી બાજુ ચિત્રો છે તે પુલ્લિંગ છે। दाईं तरफ के चित्रों में लड़की, गाय और मोरनी है, तो ये स्त्री जाति के प्राणी है। तो स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों प्रकार आते हैं। जो पुरुष जाति दर्शाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति दर्शाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हम यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्दों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे। हाँ, आदमी, राजा, किसान, बंदर, कौवा, तोता, कुत्ता, चूहा, पहाड़, मैदान, गांव, शहर, कमरा, पेड़, शरीर, टिकट, सागर, फूल, बगीचा, पौधा, खेत, मित्र, व्यक्ति, पत्थर, अखबार, बाजार, आकाश, मजा, सफ़र, अस्पताल, रास्ता आदि शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है जो पुरुष जाति दर्शाता है। હવે આપણે સ્ત્રીલિંગ શબ્દો જોઈએ। तो कुछ शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे हम देखते हैं। तो उसमें आते हैं औरत, महिला, रानी, कोयल, पहाड़ी, पुस्तक, सड़क, अग्नि, आवाज़, कुर्सी, मेज, आँख, नाक, पीठ, छाती, कलम, कली, पेंसिल, किरण, पुलिस, बर्फ, दीवार, चादर, राह, पोशाक आदि शब्द है वह स्त्रीलिंग जाति के शब्द है। तो ये शब्द हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे जो स्त्री जाति को दर्शाते हैं, जिसका प्रयोग करने पर हम उसकी क्रियाएं स्त्रीलिंग आती है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक नंबर में
देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं એટલે કે કોઈ પણ દેશનું નામ હોય તે હંમેશા પુલ્લિંગમાં જ આવે છે. પુલ્લિંગ એટલે કે પુરુષવાચકમાં જ આવે છે. नंबर 2, हिंदी महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं એટલે કે હિન્દીમાં જે મહિનાના નામ છે અને દિવસોના નામ છે તે हमेशा पुल्लिंग में आवे छे. दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार वह सब पुरुषवाचक आते हैं, पुल्लिंग होते हैं. नंबर 3, पर्वतों, समुद्रों और द्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं એટલે કે કોઈ પણ પર્વતનું નામ, સમુદ્રનું નામ કે દ્વીપ કે ટાપુનું નામ છે તે હંમેશા પુરુષવાચક હોય છે. જેમ કે हिमालय, चोटीला वह सब पुल्लिंग होते हैं. नंबर 4, पृथ्वी को छोड़कर शेष ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं એટલે કે પૃથ્વી તે ગ્રહ છે તો પૃથ્વીને છોડીને બીજા જે બધા ગ્રહો છે તે હંમેશા પુલ્લિંગમાં આવે છે. પૃથ્વી છે તે હંમેશા તે સ્ત્રીલિંગ છે. પૃથ્વી છે વહ સ્ત્રીલિંગ है. नंबर 5, अनाज और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं એટલે કે અનાજના અને રત્નોના નામ છે તે હંમેશા પુલ્લિંગમાં આવે છે. नंबर 6, तिथियों, नदियों, भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं. तिथियों અને નદીઓ અને ભાષાઓ અને બોલી એ બધું જ હંમેશા સ્ત્રીલિંગમાં આવે છે. તેનો પ્રયોગ હંમેશા સ્ત્રીલિંગમાં કરવામાં આવે છે. नदियों तो हम देखें गंगा नदी पवित्र है. नदियाँ बहती है तो बहती है वह स्त्रीलिंग आवे तो एनो प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में थाय छे. भाषाओं तो भाषा में जोईए तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती एना विषे आपणे ज्यारे कोईपण वाक्य बनावीए तो हमेशा तेमां स्त्रीलिंगनो उपयोग करवामां आवे छे. तेनी क्रिया छे ते हमेशा स्त्रीलिंग में आवशे. तो हवे आपणे आगळ जोईए. नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची दी गई है, इसका अभ्यास कीजिए. એટલે કે નીચે આપણને થોડાક સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ શબ્દો છે નીચે છે આપણને સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે જોઈએ અને સમજીએ. તો આપણે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ બંને સાથે સમજતા જશું. તો શિક્ષક છે તે પુલ્લિંગ છે તો એનું સ્ત્રીલિંગ શું થશે તો એનું થશે શિક્ષિકા. એવી રીતે લેખક તો લેખિકા, અધ્યાપક તો અધ્યાપિકા, આચાર્ય તો આચાર્યા, સદસ્ય તો સદસ્યા, છાત્ર तो छात्रा, आर्य तो आर्या, वृद्ध वृद्धा, मोर तो मोरनी, तोता तो तोती अथवा मैना. पछी अहींया जोईए बंदर तो बंदरिया, बेल तो गाय, ग्वाला तो एनु स्त्रीलिंग थाशे ग्वालिन, लड़का तो एनु थाशे लड़की, सखा तो सखी, विद्यार्थी तो एनु विद्यार्थिनी, सुनार तो सुनारीन, पिता एनु स्त्रीलिंग थाशे माता, भाई तो बहन, आदमी तो औरत. हाँ आ बाजू जोईए बालक तो एनु स्त्रीलिंग थाशे बालिका, सरदार सरदारीन, बाप तो माँ, बच्चा तो बच्ची, खिलाड़ी तो खिलाड़ीन,
નદ તો નદી, પુરુષ તો સ્ત્રી, હરિણ તો હરિણી, હિરણ તો હિરણી, માલી તો માલિન. અહીંયા પાછળ પણ હજી ઘણા આપણને સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ શબ્દો આપેલા છે, તો આપણે એને જોઈ લઈએ કે માનો આપણે પુલ્લિંગ શબ્દ આપ્યો હોય તો એનું આપણને સ્ત્રીલિંગ આવકરતા આવડવું જોઈએ. તો આપણે જોઈએ હવે બાઘ તો બાઘીન, શેઠ શેઠાની, રાજા તો રાની, શેર શેરની, પહાડ પહાડી, બેટા તો બેટી, મહારાજા તો મહારાની, સિંહ સિંહની, રાજકુમાર તો રાજકુમારી, મિત્ર તો સહેલી. પછી જોઈએ અહીંયા વિદ્વાન તો વિદુષી, કવિ તો કવયિત્રી, સુલતાન તો સુલતાના, બાદશાહ એનું સ્ત્રીલિંગ થશે બેગમ, હાથી તો હથની, ગધા તો ગદ્દી, બકરા તો બકરી, ઘોડા ઘોડી, દેવતા દેવી, ચીંટા તો ચીંટી. પછી છે કબૂતર તો કબૂતરી, માલિક તો માલકીન, પડોશી તો પડોશીન, ધોબી તો ધોબીન, ભિખારી ભિખારીન, બુઢા તો બુઢિયા, કૂતા તો કુતિયા, બછડા તો બછિયા, ચૂહા તો ચૂહિયા, ગાયક તો ગાયિકા. તો આપણે અહીંયા આજે ઘણા બધા આપણે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ શબ્દો જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વિદ્યાર્થીએ આપણે જે પાઠ ભણ્યા લિંગ તેના પ્રકાર છે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ. તો આ બંને પ્રકાર આપણે આજે જોયા અને સમજ્યા અને તેના શબ્દાર્થ પણ આપણે શબ્દો પણ જોયા. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ હોમવર્કમાં આજે આપણે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ શબ્દો જોયા તે રફ નોટમાં 2 વાર લખવાના છે. ઘરકામમાં દરેક વિદ્યાર્થીએ સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ શબ્દો છે તે ઘરકામમાં 2 વખત લખવાના છે. વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાનું છે અને ઊભા ફોટા પાડીને મોકલવાના છે. તમારું નામ પણ સાથે લખીને મોકલજો. આ પીરિયડ આપણે અહીં આજે પૂર્ણ કરીએ છીએ.